صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وجميع صحابته الكرام وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين. ثم خصوصا إلى روح الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وابنه جديد وبصري وعلوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي. ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى جميع أبناء الكرام والحبيب أحمد بن الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي. ثم خصوصا إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس. ثم خصوصا إلى روح شيخه السيد أحمد زين دهلان. ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي الشيخ محمد البوسيري والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني. ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد رشد البنجري والشيخ محمد غسلان مبارك ابن الحاج إسماعيل البنجري والشيخ كرواني عبد النيل والشيخ شعراني عريب والشيخ سلم المولية. ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأبويا الحبيب حسن بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب مصطفى بن أحمد باهرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم خصوصا إلى روح سيدي الحبيب أبو بكر بن العدني بن علي المشهور. ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. يدخل نيتنا في نيتهم ويحفرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله ومن المنجيات الدعاء للمؤمنين في غيبتهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. Rawahu Abu Daud. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat pula karunia-Nya. Lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para istri beliau, pula sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam tempat-tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala macam kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada apa yang disusun daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddar, bahwasanya beliau menyampaikan, ujar beliau, wa minal munjiyat, di antara sesuatu yang dapat menyelamatkan seorang hamba adalah ad-du'a lil mu'minin, mendoakan orang-orang yang beriman fi ghaibatihim,
di saat tidak adanya mereka. Artinya kita mendoakan itu di belakang mereka. Nah, itu adalah di antara hal yang menyelamatkan seorang hamba adalah ketika orang tersebut senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman di saat mereka itu tidak ada. Artinya mendoakan dari belakang. Kenapa? Karena qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, asra'ud du'ai ijabatan da'watu ghaibin li ghaib. Ujar Nabi, doa yang paling cepat dikabulkan itu adalah doa dari belakang orang yang kita doakan. Artinya ketika itu kita diam-diam mendoakan orang tersebut. Nah, doa yang kita panjatkan di belakang orang tersebut tanpa diketahuinya, maka itu ujar Nabi adalah doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan bagi setiap orang tua itu, mereka itu kada cukup mendoakan di hadapan si anak. Tapi mereka itu dituntut untuk mendoakan anak itu di setiap waktu di saat anak itu tidak ada. Nah, lebih-lebih lagi ketika malam. Nah, kalau berhubungan dengan anak, kadang-kadang begitu juga anak mendoakan orang tuanya. Nah, doa yang paling cepat dikabulkan itu adalah ketika kita mendoakan dari belakang orang tersebut. Artinya ketika itu orang tersebut tidak menyadari bahwasanya kita sedang mendoakan dirinya. Nah, itu lebih cepat dikabulkan, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pulang, jangan lalu kemudian kita terpaku dengan itu. Makanya kan dulu satu cerita, ada Al-Habib Qasim Baharun. Al-Habib Qasim Baharun ini adalah abah daripada Al-Habib Quraisy Baharun. Jadi semua anak beliau ini menjadi orang yang luar biasa. Habib Qasim Baharun ini kemudian memiliki anak yang semuanya itu bermanfaat bagi orang lain, menjadi orang besar semua. Lalu kemudian ada salah satu orang mendatangi Al-Habib Qasim Baharun. Ketika orang tersebut mendatangi Habib Qasim, maka beliau bertanya, orang tadi bertanya, wahai Habib, apa kiranya amalan yang bisa saya baca supaya anak saya ini bisa menjadi anaknya seperti anak antum, supaya anak saya ini bisa semuanya itu menjadi orang besar sebagaimana anaknya sampean. Ujar orang tersebut bertanya kepada Habib Qasim. Maka Habib Qasim kembali bertanya, oke, kalau seandainya kamu mau seperti itu, ujar Habib Qasim, sekarang aku tanya, ujar Habib Qasim, kira-kira kamu itu mendoakan anakmu itu kapan? Jadi ujar Habib Qasim, sekarang aku balik bertanya, kira-kira kamu itu mendoakan anakmu itu kapan? Ujar orang tersebut, wahai Habib, ketahuilah, saya ini mendoakan anak saya itu di setiap habis sholat. Setiap habis sholat saya doakan. Setiap ada waktu-waktu yang mustajab saya doakan, di tempat-tempat yang mustajab saya doakan, bahkan di tengah malam pun saya tidak meninggalkan doa untuk anak saya, ujar orang tersebut. Maka ujar Habib Qasim, bagus, artinya bagus, sudah mendoakan begitu banyak untuk si anak. Tapi ujar Habib Qasim, saya ini mendoakan anak saya setiap saya melihat wajah anak saya. Jadi saya setiap melihat wajah anak saya mendoakan dirinya. Bahkan ujar Habib Qasim, ketika saya sedang minum kopi pun, atau sedang minum minuman kopi di halaman, lalu kemudian saya melihat anak saya, maka saya pun mendoakan anak saya itu mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat. Nah, dari sini kita bisa menyadari bahwasanya memang doa yang paling cepat dikabulkan, ujar Nabi, adalah doa yang kita panjatkan di belakang orang yang kita doakan. Cuman jangan kemudian itu menjadi kita terpaku untuk mendoakan orang itu di tempat-tempat tertentu. Kalau bisa di setiap saat, kenapa tidak, gitu kan? Sebagaimana tadi, setiap melihat anaknya, anak beliau senantiasa mendoakan anak beliau tersebut. Nah, kenapa? Karena ujar beliau, saya ini tidak tahu di mana kemungkinan doa saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan di antara ulama itu menyampaikan, di antara sesuatu yang kita alami hari ini, kan kita melihat nih banyak saudara-saudara kita yang tertindas, entah itu di Palestina atau di negeri-negeri yang lain. Nah, semua sebabnya itu, sekalipun memang ada sebab-sebab yang lain,
Tapi di antara sebab utamanya adalah sedikitnya orang-orang yang Islam ini mendoakan orang-orang saudara-saudaranya di saat tengah malam. Artinya manusia ini kita perhatikan hari ini orang yang mau bermunajat itu sedikit. Kalau seandainya kita bandingkan dengan orang yang biasanya itu meninggalkan doa, jangankan itu, kita perhatikan aja di setiap sholat berjamaah 5 waktu itu aja kita perhatikan, di antara sekian banyak soft orang yang mengisi soft sholat, hanya beberapa orang yang bertahan sampai doa itu dimunajatkan. Padahal di antara tempat yang paling mustajab dan waktu yang paling mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan setelah sholat. Makanya kan Syekh Mustafa Kamal Basha, beliau menyampaikan di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, ujar beliau ketika menjelaskan tentang sholat 5 waktu, ujar beliau, ketahuilah bahwasanya di setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini adalah waktu yang paling mulia di dalam satu hari yang kita lewati. Karena kenapa? Karena ujar beliau, awalnya itu kan kita diwajibkan 50 kali sholat. Sholat itu kan aslinya 50. Sebagaimana itu tercantum di dalam hadis Nabi kita Muhammad ketika menceritakan kejadian Isra Mi'raj. Nah, jadi asalnya itu kan 50 kali. Lalu kemudian dikurangi sampai akhirnya menjadi 5 kali. Maka ujar beliau, ujar Syekh Mustafa Kamal Basha, ujar beliau, ketahuilah bahwasanya di antara yang awalnya 50 waktu tadi dikurangi kemudian sampai menjadi 5. Maka ketahuilah, ujar beliau, 5 waktu tersebut yang Allah pilih sebagai waktu untuk melaksanakan sholat itu adalah waktu terbaik di antara satu hari yang kita lewati. Kenapa? Karena Allah tuh pasti memilih waktu untuk sholat itu adalah waktu terbaik di dalam satu hari. Nah, makanya ujar beliau, di antara hal yang tidak seharusnya ditinggalkan adalah berdoa setelah melaksanakan sholat. Nah, makanya kan kalau seandainya pun juga kita misalnya kebelet, misalnya hendak ke WC, maka bisa kita setelah sholat tadi langsung bermunajat, langsung berdoa, tidak harus menunggu imam. Minimal kita itu berdiri, sebelum berdiri itu kita sudah memanjatkan doa. Nah, kenapa? Karena di dalam waktu tersebut ada besar kemungkinan waktu tersebut adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita saksikan hari ini berapa banyak orang itu bahkan selepas sholat pun tidak mau juga untuk mengangkat tangan untuk berdoa. Padahal di dalam hadis qudsi Nabi Muhammad itu pernah menceritakan, ujar Nabi, sesungguhnya Allah itu pada asalnya malu ketika ada seorang hamba itu mengangkat tangannya lalu kemudian Allah itu membalas tangannya itu dengan kosong. Artinya Allah itu malu ketika seorang hamba itu sudah mengangkat tangan untuk berdoa lalu kemudian Allah itu tidak kabulkan. Ujar Nabi, Allah itu malu. Makanya kan ujar Nabi, innallaha hayyun karim yastahi min abdihi an yarfa yadayhi an yaruddahu khaibatain sifratain, atau kama qala Nabi SAW. Ujar Nabi, Allah itu adalah zat yang maha pemalu, artinya maha pemalu. Maka ketika itu ujar Nabi, sesungguhnya Allah itu malu ketika seorang hamba mengangkat dua tangannya lalu kemudian Allah balikkan tangan itu tanpa membawa apa-apa. Nah, itu. Nah, bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Al-Habib Ali Baharun, beliau menyampaikan, ujar beliau, orang yang berdoa itu sekalipun misalnya kelihatannya tidak dikabulkan, maka bisa jadi Allah itu sebenarnya menyimpan itu untuk bekalnya di akhirat. Jadi orang yang makin banyak berdoa, makin banyaknya bekal di akhirat kalau seandainya itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Artinya secara tidak langsung setiap hamba yang bermunajat untuk berdoa itu tidak akan pernah menjadi orang yang rugi. Ibaratnya juga kada dikabulkan di dunia, Allah itu menyimpan itu sebagai tabungan ketika di hari kiamat nanti. Makin banyaknya berdoa, makin banyaknya tabungan kalau seandainya Allah tidak kabulkan di dunia. Banyak kan kita hari ini melihat orang berdoa, berharap itu tujuan utamanya untuk dikabulkan. Memang kita ini kan ketika berdoa memang ada keinginan untuk dikabulkan. Tapi ketika berdoa itu bukan lalu kemudian ketika tidak dikabulkan lalu kemudian ampeh berdoa. Ada sebagian orang berdoa
minta doakan misalnya orang-orang soleh supaya hajatnya terkabul. Tapi kemudian setelah didoakan rupanya hajatnya kada terkabul, lalu kemudian kada pernah lagi mau berdoa. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran aja Allah itu menceritakan Nabi Musa itu kan menghadapi musuh yang berat. Siapa? Fir'aun ini luar biasa, kan? Lalu kemudian Allah itu menceritakan bahwasanya Nabi Musa itu pernah bermunajat kepada Allah supaya Allah ini mau sudah membinasakan Fir'aun. Cukup sudah Fir'aun ini mengganggu. Lalu kemudian Nabi Musa ini meminta kepada Allah agar Allah ini memberikan pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun, untuk membinasakan Fir'aun. Nabi Musa semenjak berdoa tadi, pengkabulannya rupanya Allah mengabulkan itu doa setelah berlalunya 40 tahun. Sebagian ulama tafsir menyampaikan bahkan Nabi Musa itu sebagian riwayat menunggu sampai 60 tahun. Lalu setelah itu Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, ujar Tuhan, sungguh telah dikabulkan doa kalian. Itu setelah 40 tahun, sebagian riwayat 60 tahun. Itu sekelas Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Apa kabar kita yang berharap doa sekarang lalu kemudian berharap untuk dikabulkan? Nah, makanya sebujurnya memang ketika kita berdoa itu sebujurnya memang ada diantaranya mengharap untuk dikabulkan. Cuman jikalaupun juga tidak dikabulkan, orang yang berdoa itu tidak akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karenanya memiliki simpanan di hari kiamat nanti. Tapi mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kan bahkan doa itu Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, la yaruddul qada illa doa. Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, suatu takdir itu tidak akan pernah bisa diubah atau tidak akan pernah bisa ditolak kecuali dengan doa. Nah, makanya kan kita melihat ada kadang-kadang ketika orang berdoa yang harusnya tuh doanya dikabulkan, tapi kemudian Allah tidak mengabulkan doa tersebut, tapi sebagai gantinya orang tersebut dijauhkan dari segala macam bala musibah. Jadi Allah menahan doanya, lalu kemudian Allah mengganti dengan apa? Dengan orang tersebut dijaga dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkannya. Nah, ujar Nabi, la yaruddul qada illa doa. Berapa banyak orang yang bahkan harusnya tertimpa musibah, tapi kemudian tidak jadi tertimpa musibah karena sebab doa yang dipanjatkan. Harusnya kan pada asalnya takdir itu tidak bisa diubah-ubah. Tapi ujar Nabi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada sesuatu yang menolak suatu takdir yang terjadi kecuali dengan sebab doa. Nah, jadi saking kuatnya doa tersebut, bahkan yang kalau seandainya kita tertimpa musibah, kita berdoa sebelum itu, maka bisa jadi musibah tadi Allah ubah tidak jadi menimpa kita karena sebab doa yang kita panjatkan. Itu saking kuatnya doa yang kita panjatkan. Jadi jangan cuma mengira doa itu harus dikabulkan. Nah, itu. Makanya kan orang yang paling sering berdoa, sekalipun kita melihat kadang-kadang ekonominya pas-pasan, keluarganya kadang-kadang susah, ada banyak segala macam terlilit hutang kelihatannya, tapi orang-orang yang semacam ini kadang-kadang memiliki kebahagiaan yang lebih dibanding orang yang banyak memiliki uang. Kenapa? Karena ini senantiasa berdoa. Jadi Allah ini memperlihatkan kepadanya semua itu seakan-akan mudah untuk dilalui. Sekalipun orang melihat itu berat, tapi bagi orang yang menjalani rasanya lapang aja. Kita melihat kadang-kadang ada orang yang bahkan misalnya ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun belum memiliki anak. Kalau kita melihat kan kadang-kadang ini berat nih.
Tapi bagi orang yang menjalani, ketika orang tersebut senantiasa meminta lawan Tuhan, maka itu rasanya ringan. Baginya itu ringan, karena semata-mata itu adalah kehendak Allah. Sebagaimana kan Nabi Ibrahim, bahkan sekelas Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah paman, atau ibarat itu tuh Nabi Zakaria itu menikah dengan saudaranya mamanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu kan memiliki mama namanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini memiliki memiliki mama yang mamanya beliau ini memiliki saudari perempuan yang menikah dengan Nabi Zakaria. Lalu kemudian satu cerita, Nabi Zakaria ini pernah meminta kepada Allah agar mendapatkan keturunan, tapi tidak jua dikabulkan. Lalu setelah beberapa tahun, kira-kira pamun kada khilaf mungkin hampir sekitar 100 tahun lamanya, baru beliau itu mendapatkan keturunan yang Allah berikan kepada beliau. Nah, kita melihat hari ini berapa banyak kan orang yang mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun belum memiliki anak. Kalau kita lihat mungkin rasanya itu berat untuk dilalui. Tapi entah kenapa Allah itu kadang-kadang maulah bagi orang yang merasakan itu rasanya ringan aja. Kada berasa berat. Kenapa? Karena bisa jadi karena sebab doa yang senantiasa inya panjatkan, yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan keturunan, tapi Allah belum beri. Tapi Allah ganti dengan hati yang kemudian merasa lapang dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya ketika itunya merasa bersyukur terus, tidak merasa berat dengan apa yang Allah berikan. Dan tidak mustahil setelah itu Allah akan memberikan inya anak karena semata-mata karena karunia dari Allah. Nah, itu. Makanya Nabi di sini bersabda, ujar Nabi, doa yang paling cepat dikabulkan itu adalah doa orang di belakang orang yang didoakan. Artinya ketika itu kita mendoakan di belakang orang tersebut. Lalu kemudian Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan saudaranya di balik atau diam-diam, secara diam-diam di balik orang tersebut, qalal malakul muwakkalu bih, maka ketika itu malaikat menjawab, amin walaka bimithli, amin, dan mudah-mudahan kamu pun mendapat yang seperti itu. Nah, makanya kan kita itu ketika orang mendapatkan nikmat, kita itu dianjurkan untuk supaya mendoakan orang tersebut bertambah nikmatnya. Ini kadang-kadang kita melihat ketika orang mendapatkan nikmat, hati kita itu berat, hati kita itu merasa berat. Apakah itu termasuk iri? Maka ulun sampaikan, ketika orang mendapatkan nikmat lalu kemudian kita merasa sakit dengan nikmat tersebut, selama sakit itu tidak keluar melalui lisan dan tidak timbul melalui perbuatan, maka itu belum dinamai dengki. Artinya cuma sekedarnya menahan di dalam hati. Karena dinamakan dengki itu adalah ketika keluar dari ucapan, entahnya mendoakan yang tidak-tidak, atau melakukan fitnah yang tidak-tidak, atau timbul dari perbuatan. Orang dapat mobil baru, lalu kemudiannya ambil batunya lempar mobil tersebut, maka ini baru dinamai dengki, dan inya berdosa dengan dosa tersebut. Tapi selamanya masih di dalam hati tersimpan, melihat orang bermobil rasa berat hati ini melihat, maka ini sebenarnya belum dinamai dengki. Cuman ini adalah benih-benihnya. Kalau seandainya dibiarkan terus-menerus, takutnya tuh bakal keluar melalui lisan dan timbul melalui perbuatan. Nah, makanya kalau seandainya ada orang mendapatkan nikmat, maka jangan membiarkan hati tersebut merasa berat, karena itu benih-benihnya. Makanya dulu pernah ulun disampaikan oleh peguruan ulun bahwasanya cara untuk supaya menghilangkan perasaan sakit ketika orang mendapatkan nikmat adalah, ujar beliau, kita langsung mendoakan orang tersebut, mudah-mudahan Allah makin menambah nikmatnya. Jadi ketika orang dapat nikmat, dapat mobil baru misalnya, atau misalnya mendapatkan undian misalnya, dapat motor misalnya, lalu kemudian hati kita ini merasa berat, nyamannya orang tersebut, rasa berat hati kita, maka langsung buru-buru kita mendoakan orang tersebut, mudah-mudahan orang tersebut semakin bertambah nikmatnya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan benih-benih dari sifat kedengkian. Nah, itu. Dan di sisi yang lain,
ketika kita berdoa yang semacam itu, maka malaikat berkata amin walaka bimithli. Jadi malaikat itu ikut mendoakan, ujar malaikat amin, dan mudah-mudahan pun kamu seperti itu. Jadi ketika kita mendoakan orang lain bertambah nikmatnya, secara tidak langsung kita ini sedang mendoakan diri kita untuk mendapatkan nikmat yang semacam itu. Ada orang dapat motor, sakit hati kita merasa berat, kok itu nyaman banget dapat motor. Lalu kemudian kita langsung mendoakan, mudah-mudahan ya Allah tambahkan lagi 2 motor lagi. Di sisi yang lain malaikat mendoakan, ujar malaikat amin walaka bimithli. Amin, dan mudah-mudahan kamu pun mendapatkan itu yang sama seperti dengan itu. Nah, jadi ujar Nabi, seseorang yang mendoakan saudaranya di belakang orang tersebut, maka malaikat mendoakan orang tersebut juga orang yang mendoakan, ujar malaikat amin, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan dengan yang semacam itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita. Allah menambah bagi kita nikmat di atas nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Karena kadang-kadang di antara nikmat itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kita harapkan terkabul, tapi di antara nikmat juga adalah ketika hati kita itu diberikan taufik dan hidayah untuk mau bermunajat dan berdoa kepada Allah. Itu adalah salah satu adalah nikmat yang Allah berikan. Nah, makanya kan di sini Al Habib Abdullah Al-Haddar menganggap dan mengkategorikan doa kepada orang-orang yang beriman ini termasuk sesuatu yang dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jadi sesuatu yang dapat menyelamatkan kita di akhirat adalah dengan kita mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi kada cuma dianggap gratis. Oh, kita mendoakan orang beriman, imbalannya apa? Imbalannya adalah sesuatu yang bakal menyelamatkan kita di akhirat kelak. Makanya kan kita senantiasa sebelum berdoa itu biasanya memulai ketika awal berdoa, setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, setelah itu langsung kita berdoa, Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu kan biasanya kita dianjurkan oleh guru-guru kita untuk sebelum memulai isi doa, kita terlebih dahulu mendoakan ampunan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk semua orang-orang muslim dan orang-orang beriman. Nah, itu baru meminta dengan apa yang kita hajatkan. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat wal mu'minat kulla yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ard." Rawahu Tabrani. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman dari laki-laki ataupun perempuan setiap hari sebanyak 27 kali. Artinya mendoakan orang yang beriman sebanyak 27 kali. Inya ulang, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, diulang itu. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, diulang sampai 27 kali di setiap hari. Maka ujar Nabi, orang tersebut termasuk daripada orang-orang yustajabu lahum, yang orang tersebut dikabulkan doanya. Artinya doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya kan kita senantiasa berdoa. Sebelum berdoa dimulai dengan mendoakan orang-orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan, karena ini salah satu sesuatu yang menyebabkan doa kita besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu dalilnya adalah ini, ujar Nabi, barang siapa yang memintakan ampun untuk orang-orang beriman dari laki-laki ataupun perempuan setiap hari sebanyak 27 kali. Artinya membaca 27 kali. Maka ujar Nabi, orang tersebut termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya. Wa yurzaqu bihim ahlul ard. Dan dengan berkat keberadaan orang tersebut, dengan keberadaannya, semua penduduk bumi ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi keberkahan, jadi keberadaannya itu menjadi suatu keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika orang tersebut merutinkan untuk membaca atau mendoakan orang-orang yang beriman sebanyak 27 kali di setiap harinya. Makanya kan biasanya kalau bisa habis sholat itu, habis selesai wirid, habis selesai doa, kita menambah untuk membaca Allahumma ghfirli lil mu'minina wal mu'minat rabbi ghfirli wa li rabbi ghfirli kurang keringat Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, yang biasanya habis doa apa rabbi ghfirli, belum keringat asalnya. Habis berdoa kan biasa kita membaca tuh Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat rabbi ghfirli apa astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah. Itu kan biasanya dibaca setelah doa. Jadi ketika orang selesai berdoa, kita melanjutkan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu dibaca biasanya. Nah, salah satunya ini tadi untuk mendapatkan keutamaan orang yang mendoakan orang-orang yang beriman. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Habis itu kan setelah itu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Setelah itu baru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammad. Baru setelah itu bubar kalau bisa. Jadi kalau bisa habis doa tadi jangan langsung berhenti di doa, tapi melanjutkan dengan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tapi kalau seandainya orang mencukupkan dengan doa, salah lah, kada salah juga. Artinya kada masalah. Cuman untuk menambah keutamaan tadi adalah setelah berdoa kita menambah dengan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ujar Nabi, orang yang mendoakan orang beriman tadi, maka orang tersebut termasuk orang yang dikabulkan doanya, dan dengan berkat keberadaannya itu orang semua di sekitarnya itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan kita kadang-kadang ada sebagian kita mungkin rasanya nikmat rezekinya, lapang rezekinya, mungkin bisa jadi bukan karena kita, tapi bisa jadi karena keberadaan orang-orang soleh di sekitar kita. Ada satu kampung orangnya nyaman semua, mencari rezeki nyaman, segala macam urusan tuh nyaman, orang-orang di kampung tuh rasanya makmur semua. Oh, itu bisa jadi karena keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah mereka. Orang-orang soleh itu kada mesti orang yang berdiri di depan sini, kada mesti orang yang menjadi imam, kada mesti orang yang ditunjuk untuk berdoa. Tapi orang-orang soleh ini kadang-kadang bisa jadi orang yang sholat misalnya softnya di sebelah sana, ada orang yang misalnya duduk di belakang sana, tapi orang tersebut adalah orang yang istiqomah beribadah. Maka orang tersebut adalah orang-orang soleh yang bisa jadi dengan keberadaan orang tersebut satu kampung itu mendapatkan nikmat dan dipermudah rezekinya oleh Allah. Dan sebaliknya, kadang-kadang ada yang kampung itu satu kampung merasakan seret rezeki, rasa berkurang rezeki, nikmat itu rasa berkurang, sudah begawi ke sana kemari, tapi upah rasa uang yang didapat itu kurang untuk mencukupi keseharian. Nah, bisa jadi itu sebab karena keberadaan orang-orang yang bermaksiat di tengah-tengah kampung tersebut. Nah, jadi orang soleh dapat memberikan keberkahan, dan orang yang bermaksiat ini dapat memberikan bala yang menyeluruh kepada satu kampung. Jadi bala itu kadang mesti turun, yang kadang-kadang harus dengan longsor, kadang mesti dengan yang namanya gempa bumi, kadang-kadang tidak harus dengan yang namanya banjir. Kadang-kadang bala itu turun dengan Allah buat rezeki itu rasa seret, rasa susah dan berkurang didapatkan oleh orang kampung tersebut. Nah, itu mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, rezeki dunia dan rezeki akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan lah? 1 menit lagi lah. Kalau di sini cuma berapa jam? Ada pertanyaan keren lah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur bi sihatin wa khairin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta maaf minta ridha.